Hello students, today we are going to see trigonometric ratios for complementary angles. So first we should know what is the complementary angles. Which angles we are going to call them as complementary angles. Definition is, if sum of two angles are 90 degree, then those two angles are called complementary angles. If sum of any two angles are 90 degree, then we can say those two angles are complementary angles. Is it clear? So now I will take one right angle triangle. So ABC is a right angle triangle. B is 90 degree. B is 90 degree means you know sum of all the angles of a triangle must be 180 degree. If one angle is 90 degree means sum of other two must be equal to 90, because 90 plus 90 is equal to 180 degree. So since sum of other two angles must be equal to 90 degree, because sum of all the three angles should be equal to 180 degree. Yeah, correct? Now, therefore, sum of A and C is 90 means what we can conclude? Angle A and angle C are complementary angles, because their sum is equal to 90 degree. So, A plus C is equal to 90. What is C then? I can write C as 90 minus A, angle A, or I can simply write 90 minus A. Now, in this right angle triangle, this is right angle 90 degree and this is angle A, and this angle I can write it as 90 minus A. 90 minus A. Is that clear? Is that clear? See, please make a note of it. Then we will see now trigonometric ratios for complementary angles. You understood now what is complementary angle? Complementary angle ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಯಾವೇ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಸಮ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ಸ್ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಂಗಲ್ 90 ಇದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಸಮ್ ನಮಗೆ 90 ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಸಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಎನಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಹಂಗಿರುವಾಗ ಒಂದು 90 ಆದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಎರಡರದ್ದು ಸಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 90 ಆಗಬೇಕು. 90 ಪ್ಲಸ್ 90 ಇಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವೆರಡರದ್ದು ಸಮ್ 90 ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಆದ್ರೆ ಸಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ? 90 ಮೈನಸ್ ಎ. ಸೊ 90 ಮೈನಸ್ ಆಂಗಲ್ ಎ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 90 ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ 90 ಮೈನಸ್ ಎ ಆಯ್ತು. ಈಗ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಈಗ ನಾನು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬರೆದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆಂಗಲ್ ಬಿ, ಎ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್, ಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್. ನಾ ಆಗ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಆಂಗಲ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಮೈನಸ್ ಎ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 90 ಮೈನಸ್ ಎ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಾನು ಹಳಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಫಾರ್ ಆಂಗಲ್ ಎ ತಗೋಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್. This is also acute angle and this is also an acute angle. We will be taking trigonometric ratios for both A and this angle C. Angle C is nothing but 90 minus A. Clear? So now first I will take for this angle A. Trigonometric ratios for angle A. See, with respect to A, what is opposite side? Opposite to A is nothing but opposite side. Adjacent to say A is adjacent side. And this is hypotenuse. This is with respect to angle A. ಇದು angle A ಗೆ
ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಎ ಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. sin A, what is sin A? Opposite side by hypotenuse. I think I need not to write straight away and sides ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. So that is BC divided by AC. What is cos A? Cos A is equal to adjacent side by hypotenuse. That is BA divided by CA. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Tan A, what is tan A? Opposite side by, that is BC by adjacent side BA. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಬರಿಬೇಕು. cosecant A, what is cosecant A? ಇದ್ರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ. AC by BC and secant A is reciprocal of cos, CA by BA and cot, what is cot A? BA adjacent side by opposite side, adjacent side by opposite side. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಎ. ಈ ಎ ಆಂಗಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, I will take the trigonometric ratios for another acute angle present in this right angle triangle. ಇದನ್ನು acute angle ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು 90 minus a ಅಂದ್ರೆ less than 90. So this is also an acute angle. We will take the trigonometric ratios for this angle now. So ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಳಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ನಾನು. With respect to this angle, ಈ angle ಗೆ sides ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋದು ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಸಿನ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಆಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ನ ನಾವು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ನಾವು ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬೇಕಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ ಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗ ನೀವು ರೇಷಿಯೋಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆಂಗಲ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್? ಸಿ. ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಎ. ಸಿ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಎ. What is sine? Opposite side by hypotenuse ಅಂದ್ರೆ BA by AB, AC. BA by CA. ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ನಾನು cos ತಗೋತೀನಿ. cos of 90 minus A. cos of 90 minus A ಏನ್ ಮಕ್ಕಳ? adjacent side. ಇದು adjacent side. adjacent side by hypotenuse. adjacent side ಏನು? BC. BC by AC. ಸೊ tan ತಗೊಳ್ಳಿ. tan of 90 minus A. tan is opposite side by adjacent side. opposite side ಯಾವುದು? AB divided by BC. cosecant 90 minus A. cosecant 90 minus A ಏನು? CA by BA. secant 90 minus A and nothing but AC divided by BC. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? 90 minus A is equal to cot. cot ಅಂದ್ರೆ tan ದು reciprocal, that is nothing but BC divided by AB. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಈ ಮೂರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಸೆಕ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ ನಾನು? ಕೊಸೆಕ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ CA ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ CA divided by BA. Secant of 90 minus A is
AC divided by BC. Cot of 90 minus A, which is equal to BC divided by AB. ಇವಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ನಲ್ಲಿ BA by CA ಗೆ ಯಾವ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ನೀವು. BA by CA ಬೇಕಲ್ವಾ ನನಗೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನನ್ನ BA by CA ಏನಾಯ್ತು? ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ cos A. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ? BA by CA from equation number 1. From this equation we are replacing the value of BA by CA. BA by CA ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ? cos A ಇದೆ. ಸೊ BA by CA is equal to cos A. ಅದೇ ತರ BC by AC ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ? BC by AC ಇಲ್ಲಿದೆ, sin. BC by AC is sin. So this is equal to sin A. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ sin of 90 minus A is equal to cos A. So complementary angle sin will become cos. Sin of 90 minus A is equal to cos A and cos of 90 minus A is equal to sin A. So ಇದು ನೋಡಿ, AB by BC ಎಲ್ಲಿದೆ? AB by BC ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. AB and BA ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ AB by BC is cot. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ಯಾವುದು? CA by BA. CA by BA ಎಲ್ಲಿದೆ? CA by BA ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, secant. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? secant A. So complementary angle for cosecant is secant A. And ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? secant ಇದು AC by BC. AC by BC ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ? ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡಿದ್ರ? AC by BC ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅದೇನಿದೆ? cosec A ಇದೆ. ಸೊ ಬರಿಲ್ಲ, cosec A. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ cot of 90 minus A. BC by AB. BC by AB ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. BC by AB ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದು? tan. So what you have understood now? These are the ratios for complementary angle. This is the complementary angle. Sin of 90 minus A is cos A. Cos of 90 minus A is sin A. Tan of 90 minus A is cot A. And cosecant of 90 minus A is secant A. Secant of 90 minus A is cosecant A. And cot of 90 minus A is tan A. So ನಾವು ಇದನ್ನ complementary trigonometric ratios for complementary angles ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is the complementary angle. So what are the ratios we got? That is the ratios for complementary angles. ಇದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ. ಸೊ sin of 90 minus A is cos A. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? cos of 90 minus A is equal to sin A. And tan of 90 minus A is equal to cot A. Cosecant of 90 minus A is equal to secant A. So sec of 90 minus A is equal to cosec. ಅದೇ ತರ ಯಾವ್ದು ಉಳಿತೀಗ ನಮ್ಗೆ? cot. Cot of 90 minus A is equal to tan A. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳು? This is trigonometric ratios for complementary angles. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? sin 90 minus A ನ ನೀವು cos A ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, cos 90 minus A ನ sin A ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ cos A ನ sin of 90 minus A. ಇದು both the sides. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಬಲ್ ಆರೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ.
ಸೊ ಡಬಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೇಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎರಡು ಕಡೆ ಅಂತ ಇದರ್ ಸೈಡ್ ಕಾಸ್ ಎನ ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂತಾನು ಬರಿಬೋದು, ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಎ ಇರೋ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ ಎ ಅಂತಾನು ಬರಿಬೋದು. ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೂ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಕಾಸ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ ಎ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾರೋ, ಎರಡು ಸೈಡು ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಹಿಂಗ್ ಹ್ಯಾರೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಹಿಂಗಿರೋದನ್ನ ಹಿಂಗೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಹಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಮಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಹಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಇದು ಅಳಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು, ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 189, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 189, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 9, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ tan of 65 degrees divided by cot of 25 degrees ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನಾಗಬೇಕು? ಸೈನ್ ಟ್ಯಾನ್ ನ ಕಾಟ್ ಆಗು ಅಥವಾ ಕಾಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ ಕಾಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಟ್ ದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ ಟ್ಯಾನ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಟ್ಯಾನ್ ನ ಕಾಟ್ ಗಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಟ್ ನ ಟ್ಯಾನ್ ಗಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 65 degree divided by cot of 25 degree. So now we know that ಏನ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ, cot A ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದಪ್ಪ in terms of tan. ಈಗಷ್ಟೇ ಓದಿದಲ್ವಾ, 90 degree minus A ಬರಿಬೋದಲ್ಲ, ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ A ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 25 ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಟ್ ಆಫ್ 25 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡೆ, 25 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 90 ಮೈನಸ್ 25 ಡಿಗ್ರಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ 90 ಮೈನಸ್ 25? 90 ಇಲ್ಲಿ 25 ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 65. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೌ, ಕಾಟ್ 25 is equal to tan 25. ಸೊ ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು, ಸೊ therefore what I can write, ಈ cot 25 ನ ನಾನು tan 25 ಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ tan 65 degree divided by cot 25 is nothing but tan 65 again, tan of 65 degree. So ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ what is your answer now? The value of this problem, the value of this identity is equal to 1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಮೊರಾರ್ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿದೆ ನಮ್ದು. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದು ನೋಡೋಣ. ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದೇ ಸೇಮ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 189 ಅಲ್ಲಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 189 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10. ಇಫ್ sin of 3a is equal to cos of a minus 26 degree, cos of a minus 26 degree, where 3a is acute ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾವು. acute ಅಂದ್ರೆ less than 90 degree. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ. ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ನಮಗೆ sin 3a is equal to cos of a minus 26. But by complementary angles, what we know? ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? ನಾನು ಈ ಸೈನ್ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದಪ್ಪ? sin 3a can be written as cos of 90 degree minus 3a. ಹೌದಾ? ಬರೀಬೋದಾ? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ? sin a is equal to cos of 90 minus a ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ a ಬದಲು ಏನಿದೆ? 3a ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 3a ನೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1. Substituting in equation number 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? sin of 3a ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನಿ? ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬರೀತೀನಿ. cos of 90 minus 3a which is equal to RHS ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಹಂಗೆ ಬರೆಯೋಣ. cos of a minus 26. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾಠ ಆಡಿಸ್ತೀನಿ. ಬರ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? ನಾನು ಇದು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸಿ cos of this angle is equal to cos of this angle's value ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಈ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ್ಲೇನೆ cos ratio of this angle and cos ratio of this angle will be ಸೇಮ್. ಎರಡು ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್? 90 minus 3a should be equal to a minus 26. ಸೊ ಈಗ a ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ? ಈ 3a ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೋತೀನಿ. 90 ಪ್ಲಸ್ 26 3a ಪ್ಲಸ್ a ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 4a is equal to 116 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು a ಬೇಕಲ್ವಾ ನಮಗೆ? 116 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ? 4 ಇಂದ 4 2s are 8. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? 8 ಹೋದ್ರೆ 3 36 3 9s. ಸೊ your angle A is 29 degrees. Angle A is 29 degrees. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಏನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ಈಗ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ? ಅಳಿಸ್ತೇನೆ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರಬೇಕು, ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 8.3 ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ದಿಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ನಾನು ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. tan 48 into tan 23 degree into show that ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? show that ಅಂದ್ರೆ ನಾವು LHS is equal to RHS ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. show that ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ show that only. ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. tan of 67 degree is equal to 1. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ? ಈ ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಶೋ ದಟ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ. Now we'll start the solution. This is LHS and this is RHS. See, to solve like this type of questions, we will usually consider LHS, but sometimes we will consider RHS also.
ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತಗೊಂಡು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸಪರೇಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನ ಸಪರೇಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಎರಡರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈ ಶೋ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್? tan of 48 degree, tan of 23 degree and tan of ದೊಡ್ಡ ಬರೋದ್ರೆ ಜಾಗ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಟ್ಯಾನ್ ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ ಬರಿಲ್ಲ, ಕಾಟ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ 23 ಬರಿಬೋದಾ? ಬಿಕಾಸ್ tan A is equal to cot of 90 minus C. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ರೀಸನ್ ನಾನು. and cot of 90 minus 42 ಇಂಟು ಆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈಗೇನಾಯ್ತು ಇದು tan 48 ನೋಡ್ರಿ, 90 ಮೈನಸ್ 23, 90 ಮೈನಸ್ 23 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ? cot of 67, cot of 67. then cot of 90 minus 42, 90 minus 42 ಎಷ್ಟು? 48 and tan of 67 ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 48 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ 48 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಟ್ 48 ನ ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? 1/tan 48 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಇಂಟು ಈ ಕಾಟ್ 67 ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾನು? 1/tan 67 ಇಂಟು tan ಆಫ್ 67. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಾ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ? ಈಗ ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಜೊತೆ ಟ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ tan 67 ಜೊತೆಲಿ ಈ tan 67 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? 1, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS. ಎನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಆರ್ ಎನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎನ್ಸ್ the result is proved. We have taken the LHS and we arrived at the RHS. ನಾವು LHS values ನ ತಗೊಂಡು RHS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. tan 48, tan 23, tan 42 and tan 67 ಎಲ್ಲಾನು ಟ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎರಡು ಟ್ಯಾನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಹಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ tan A is equal to cot A minus cot of 90 minus A. tan A is equal to cot of 90 minus A. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. tan 23 is equal to, I can write it as cot of 90 minus 23. ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗಲ್ tan 42 ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? cot of 90 minus 42 because we know that tan A is equal to cot of 90 minus A. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ tan 48 ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. cot of 90 minus 23 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? cot 67 ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? cot of 90 minus 42 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? cot of 48 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ tan of 67 ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? tan 48 ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಈ 67 ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. we know cot of 67, what is tan and cot are reciprocal. we know that cot A is equal to 1/tan A ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು cot A is nothing but 1/tan A. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕಾಟ್ ಆಂಗಲ್ ನ cot 48 ನ 1/tan 48 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ cot A is equal to 1/tan A. ಅದೇ ತರ cot 67 ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ? 1/tan of 67. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, which is our RHS. Hence we have proved this problem. Is that clear? Now
We will see some more problems. So we will take some more problems in the next class, and some more identities are there. Thank you.